वस्सलातु वस्सलामु अला कासिमिल उलूम वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल गुरब वल अजम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कान नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनन नासि व अजवदन नासि व अशजअन नास। द महबूब दिलन द पारा ज़ महशर द खुशालेगम। द महबूब दिलन द पारा ज़ महशर द खुशालेगम च दिलबर पकिली देशी द महशर अख्तर ज़माले। द जानान प मेहमानाई के बदज़ड़ वख़्युली देखड़म प मौला में द कसम में यशक़ी हुनर ज़माले। मदीने मुनव्वरे के चिज़ैबा दिलबर ज़माले। द फ़िराक़ व दर्द ग़म ये ज़ुल परहर ज़माले। पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा द मोहम्मद अमीन महबूब दे व मौला में द कसमवी द सही खबर ज़माले। मखरा सरगन पड़ा द हिजाब न जाना न ज़मा शस्पेलनी पदर किस्ता बड़ा चश्मा न ज़मा। मुराद में तो मकसद में तो मतलब में तो वल्ला कसम पकार नहीं बेता बड़ा जहान ज़मा। और दौड़ो कौन पखादो बद गम वर नकलमा प गम किस्ता दीवी मुदाम ज़रा परेशान ज़मा। इश्क में मजनून नज़क ज़ियाद दे च लैला ज़रज़ले शस्पेलनी तर कदमुन द लैला न ज़मा। और च मेरे हबर द मिनिस्ता शुपदे लार के मल कम न दे शेर हुंद बाबा अब्दुर्रहमान ज़मा। और माँ मोहम्मद अमीन स्ता मिना खपल ईमान गणले। माँ मोहम्मद अमीन स्ता मिना खपल ईमान गणले निश्त ईमान निश्त मज़हब सिवा लता न ज़मा। अल्लाह तबारक व तआला फ़ी शान नबिय्यिना मुख़बिरन व आमिरन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व दियाइहा व क़ूतिल अरवाहि व ग़िज़ाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। ज़ीरो क़दरदानो मशरानो कशरानो रब करीम और रब ला यज़ाल लाख लाख शुक्र नली चुमंगा तासीर दौड़ जहान द सरदार आकाए नामदार अखबल उम्मत गमख्वार अखबल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को उम्मत के मोमिनान मुसलमानान पैदा करी। दमागो ख्वाहिश व तमन्ना दावा मुडेर मुहतरम पीरी तरीक़त रहबर शरीयत जोडेर अज़ीम अस्तानी खानक़ाह व खानवादे चश्म चराग जनाब साहिबजादा मोहम्मद हरार नक्शबंदी साहिब दामद बरकातुहुम व फ़यूज़ातुहुम अलैना च बड़े खुली और खैस्ता आवाज़ दाऊदी के तासुता द बाबा जी मशहूर ज़माना द हुज़ूर को दरबार की मकबूल नात पेश कर ज़मा तमन्ना दावा चदीद अलग वक्त नूर मुआखली और बयान मुकी ख्वाबी पनात बांधे इक्तिफ़ा उकड़ान को मुख्तसर वक्त के वज़ह इंशाअल्लाह ताला तासुता सिर्फ हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो करीम आका मुबारक कमदरे अग अवसाफ बयान करी दी जो दनवर नमज़ियात कार दी द हुज़ूर अलैहिस्सलाम मुबारक द सिफ़तुन हो जो इंसान शपौर अज़ शुरूशी
دا وختونه به ختم شي، ذهنونه افکار وکار پرېږدي، مګر د حضور د اوصافو منې باب هم نه ختمېږي. زه به درته دې مختصر وخت کې صرف په تکې باندې یو څو خبرې وکړم. حضور علیه السلام مبارک چې و، د دې مبارکو یو دا عظیم خصوصیت و چې حضور مبارک په هر وخت کې بعض انسان وي هغه د خلکو په محفل کې ښه ښکاري، په عام زندګۍ کې بیا کسې نه ښکاري، سفر کې بل شان ښکاري، په حضر کې بل شانتي وي. بعض انسان داسې وي په غوسه کې ښه نه ښکاري، او چې کله عام طور باندې جمالي اندازې وي نو بیا ښه ښکاري. بعض انسان داسې وي چې هغه په تګ او په مزل کې ښه نه ښکاري، په ناسته باندې ښه ښکاري. بعض انسان چې ودرېږي د هغه قد و قامت ټیک نه وي، ښه نه ښکاري، چې ناستې ښه ښکاري. بعض چې ناستې ښه نه ښکاري، چې ودرېږي ښه ښکاري. قربان د حضور علیه السلام مبارک د شان نشم چې د صحابو په جرمټ کې هم به پړقېده، چې روان به هم به ښایسته ښکارېده، چې دې مبارک به تشریف فرماو هم به ښایسته ښکاره کېده، چې د جمال انداز به او صحابو به د هغې صفتونه کول هم به نه مړېدل، چې د جلال انداز به او صحابو به هغې صفتونه کول هم به نه مړېدل. کریم آقا مبارک لا الله کریم جل جلاله چې کوم شان او کومه مرتبه ورکړې وه، نو هغه داسې وه چې حضور علیه السلام به په هر حالت کې بې مثل او بې مثاله ښکارېده. نو داسې الله جل جلاله اوصاف داسې ورکړي چې هر یو وصف یې د هر چا نه بې مثل او بې مثاله. نو حضرت انس رضی الله تعالی عنہ د دریو څیزونو ذکر کړی دی. یو یې دا فرمایلی دی چې کان النبی صلی الله علیه وسلم، حضور علیه السلام مبارک چې احسن الناس، حضور د هر چا نه ښایسته و. کائناتو کې څوک هم داسې نه و چې هغې د حضور نه هم ښایسته و. او د هغې وجه هم دا ده چې حضور علیه السلام مبارک الله جل جلاله خپل حبیب خپل محبوب ګرځولی دی، چې چا په خپل زبان مبارک باندې فرمایل الا وانا حبیب الله، خبردار زه د الله جل جلاله محبوب یم. نو ظاهره خبره د محبوب چې دی خلک دا په هر یو وصف باندې چې ورته ښایسته ښکاره شي هغه بیا خپل محبوب ګرځوي. نو د الله جل جلاله په علم کې خو د کائنات حسن هم و، د کائنات وجود او سخام و. زه به یوسف علیه السلام څومره ښایسته پیدا کوم، زه به کائناتو کې چاله څنګه حسن ورکوم. منشا یې دا وه چې حضور به د ټولو نه اوچت او د ټولو نه باندې پیدا کوم. خپل محبوب به د هر چا نه ښایسته پیدا کوم، د هر چا نه به زیات عالم، د هر چا نه زیات سخي، د هر چا نه زیات شجاع او بهادر. نو بیا چې الله جل جلاله په علم کې دا هر څه محبوب علیه السلام له بیا د هر چا نه ښه او په امتیاز او په خصوصیت سره شان ورکاو، نو ظاهره خبره ده چې بیا به ولا حسن هم د هر چا نه زیات ورکاو. ځکه د یوسف علیه السلام حسن خو مشهور دی، خو عاشق صادق فرمایي هغه یوسف ستا د گلشن د برګې ګل جلوه وه، هغه یوسف ستا د گلشن د برګې ګل جلوه وه، چې یعقوب له درد و غم یا اسفا کوله، یا اسفا علی یوسف. چې کله دې مبارکو سترګې مبارکې چې کوم دی په اوښکو باندې چې کله سترګې مبارکې سرې شو، د هغې نه اوښکې را روانې شوې، یوسف علیه السلام ورته رایاد شو او دا مبارک پاڅېده د دې خپلو بچو نه او داسې یو طرف ته لاړه او دومره پرې د یوسف علیه السلام هغه یاد ورته راغی چې داسې مبارک چې کوم دی د ټکو سترګو د اوښکو کې وي چې د یوسف علیه السلام غمه چې تر اوسه پورې مکه تر و تازه یې. نو دومره چې پلار نبی دی مگر د خپل بچی سره دومره مینه ساتي، د هغه سره دومره محبت ساتي. جانان مبارک د گلشن د گلستان یوه جلوه د حضرت یوسف علیه السلام ته نصیب شوې وه. نو بابا جی فرمایي چې هغه ته یوه جلوه نصیب وه، نو د هغې اثر دا و چې د حضرت یعقوب علیه السلام غوندې شخصیت په هغې پسې جاړي او فرمایي په هغې پسې خفه دی او دلګیر دی. هغه یوسف ستا د گلشن د برګې ګل جلوه وه چې یعقوب له درد و غم یا اسفا کوله، او پخوا له هغې چې ګنبد مینا کوله، ما به د شوق په لسان ستا د مخ ثنا کوله. علوي سفلینه په 50,000 کلونو اول لوح او قلم زما او ستا مینه انشا کوله. او دا د فردوس د باغ بلبل و که محمد امین، دا چې مدحه د محمد مصطفی کوله. د حضور علیه السلام مبارک حسن او بیا د حضور علیه السلام مبارک سخا یې داسې وه چې حضور علیه السلام مبارک خو د سخا یو دریاب و. امام علیہ سنت فرمائی میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. لب واہ آنکھ کے بند ہے پہلی ہے
झोलियां, कितने मजे की बीक तेरे पाक दर की है। चले चाहता दर न टोल दुनिया तद जूद और सखा खैरात मिलाओ दे आगी मुबारक सखा बसुमरवा चाहता उसम मिलावीगी, चाहता ब्याम मिलावीगी, चाहता पौरज क़यामत बांधे मिलावीगी, चाहता पौरज माशर बांधे मिलावीगी। और चाह सखा दुम रड़े रदा दी मुबारक को ज़ाहिरी हयात के चिकल दी मुबारक को ज़ाहिर जुन बांधे दी मुबारक को हयात अगना पस दी मुबारक को दबे साल नम कटोल दुनिया ता सब मिलावीगी, द हर तरफ न मिलावीगी, अगटोल पवासिता व वसीला और द लमन द मदीने मुनव्वरे द जानान मुबारक न मिलावीगी। इमाम अहले सुन्नत फरमाई बे उनके वास्ते के खुदा कुछ अता करे, हाशा गलत है हवस बेबसर की है। जब हुजूर ना बगैर चादा हुई जमाता वदा फलाने शेख अताशी विदा हाशा वकल्ला दा सके दीनशी दगा इंसान बिल्कुल चिकम दे पदे पोए न दे हर सच मिलावेगी दाद दरबार द मदीने मुनव्वरे द जानान मुबारक न मिलावेगी। अब या हुजूर अलैहिस्सलाम मुबारक टोल नजियात अशजा और बहादरम बस पदे बने दर तसो खबर कोमा द हुजूर अलैहिस्सलाम मुबारक द बहादर है। सिर्फ अशजा उन्नास पर आम खल्को के ना हुजूर अलैहिस्सलाम पर अंबियाओ के चूंकि द अंबियाओ शुजाअत चदे दा खुडेर ज़ियादत ज़ै पर ज़ै बाने कुरान के दागी के इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे संग द नमरूद त मखामख वलाड़ दे कि मूसा अलैहिस्सलाम दे संग फिरौन च औ या ज़रा लखकर पर यो ज़ै बांधे वही ओ यारे द टोल लखकर और टोल लखकर दावे च काल असहाब मूसा इन्ना लमुद्रकून अगे विच मुल्क गिर शु दल तक च कम दे फिरौन सद किप्तियान और आगे और दल मखामख मुंत दरियाए नील दे न मुंख गिर शु मख दलोय दरियाब दे शाता द फिरौन लोय फौज दे नागी भी मुंख बस लाड़ू नन तबा पदे वजह शु च न मख के तलेशु न पशा बांधे तलेशु फौजम रा पसर और से द मख की उबम कर कई तने तन्हा आवाज मूसा अलैहिस्सलाम यो तरफ ता बुजुर्गुन बनी इसराइल तोल ओ यरेदल कुछ द अल्लाह नबी दे तने तन्हा सो वे कल्ला इन माई रब्बी सयहदीन मैं यरे गए हिस खबर निश्ता तासु कदा दे लखकर न यरे गए न मैं यरे गए जमुन सर अल्लाह जल्ल जलालहू मदद और नुसरत शामिल हाल दे न द शजाअत और द बहादर के से खुदा अंबियाओ मशहूरी दी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक अफजल अंबिया मो पटोल अंबियाओ के द टोल नजियात बहादर द मदीने मुनव्वरे जाना मुबारक च द चा सहाबा दा सी द चा द सहाबा द बहादर के से इंसान कई हैरान पातिशी पे आवाज लखकर बांधे बा हजरत ज़रार बिन अज़वर रदी अल्लाह तआला अन्हु मुबारक वर्ता हजरत खालिद इब्न वलीद ने बेचदा से बेउ कतल चदा लखकर फुडीर ज़ियाद दे बराब आगे अवे बे कुर्बान माल इजाजत रा कसे आवाज वर्जमा अब याद सिम नो कि पे आवाज बांधे वर आगे सफुना बेच कम दे टोल छिरिकल यो मातम बे जोड़ के पागी के और चो बे कतल चिकुम काफिर बद टोल न ज़ियाद पसगरो के पटो रद मुबारक जिस्म हम नरे हो कमजोर नहीफ वजूदे हो चो बे कतल चे मखामख बा काफिर पसगरो के सर तापा पटो जंगी टोपा बे चोले वा जंगी साजो सामान बे चवले और चदे मुबारक बवल रुआ तो चिपाग के बदा से जैम नो चिपागे बाने वदन ने जवर कड़े वे नदल बदे मजा वर कला चे द मुबारक व तखल कमी समख का दुमर शजाओ बहादुर अब याद द मुबारक खोर चदा द हजरत खालिद इब्न वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु मुबारक बीबीवा दागे मुबारक की नुमु हजरत खौला बिनत अज़वर अगर दुमर बहादुर वा चिदल तक दस्त जनानो खेमे लगे दिलवे और कुफार चिकम दे से चलो को अगे विराश अवल चिकम दे ददी ददा का जनाना चिदी नो दा सखु दा बंदीवानी को चिकल प जनानो बांधे बला लोय लखकर रागे दे मुदा मुबारक जर्द खेमो न रहता चिवे कतल जनानो तवे रउजे अब अगी तवे च द जिल्लत द मर्ग न खुदा इज्जत मर्ग खदे रावाख ले दे खेमो द गलरगी और द हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम द दिन मरियान है तासो और दा कुफार जमन कोड़ान दे हिस्म नदी यवाज हजरत खौला बिनत अज़वर द खपल सो जनानो सरा द लोय लखकर चितुरे नेजे वे वरसरा वी सरतुरे नेजे नवे द अक खेमो पडांगुनु बांधे पर लरगो बांधे अक लोय कुफार ल शिकस वर को वगैरह तक मुर्दार को
الله وجه الکریم چې دی د مبارک خدا بهادر واقعات مشهور دي د بهادر واقعات مشهور دي هغه مبارک فرمایي چې اشتد البأس چې کله به جنگ شو جنگ به سخت شو علی کرم الله وجهه غوند شخصیت مبارک فرمایي چې کله به جنگ سخت شو ومرت الهدف او بیا به چې کم دی بالکل یعنی موږ چې ستوایو چې بالکل سترګې به سرې شوې د هر طرف نه به انګار اوچتېده او د دې نیزو د دې تورو په شلنګار کې به دا چنګاری به چې کم دی اوچتېدې جنگ به داسې حد له راغې چې ځای په ځای باندې به پړک پړوکو سترګې به هم سرې وې یعنې گویا کې په سترګو کې به د نیزو د تورو او د ډالونه چې به خپل منځ کې لګېدل د دې دغه رڼا به بالکل ښکاره کېدله چې کله به جنگ دکې حد له ورسېده چې هر طرف ته به مرګ او مرګ په نظر باندې راته د علي کرم الله وجهه غوندې بهادر د حضور علیه السلام شجاع صحابي هغه مبارک فرمایي چې اتقینا برسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه وخت کې به چې مونږه راتلو نو مونږ به د حضور خواله راتلو حضور به هغه شخصیت او چې په خپله به د خپل ځان حفاظت هم کوو د حضور د خپلو غلامانو صحابو حفاظت هم کوو داسې د دې مبارکو چې کم دی 100 شخصیتو حضرت ابو سفیان فرمایي وایي چې کله د حنین په جنگ کې مونږ وکتل چې ناڅاپه د 2 غونډو نه د حوازن چې کم تیراندازو دا ډیر زیات مشهور په تیراندازۍ کې وایي هغې دواړو طرفونو ته ناستو د حنین په جنگ کې او چې کله د حضور صحابه په خپل منځ کې چې کم دی ګیر کړل یو طرف نو بل طرف ته ناڅاپه د حوازن تیرانداز ټول راښکاره شو او بالکل یکدم حمله یې وکړه او ناڅاپه حمله یې وکړه ووم تیرانداز او چې کله هغوی د خپلو غشو باران وورو نو په دې باران کې د حضور صحابو اکثریت باندې غشي ولګېدل د چا په لاس نه ووتل د چا جسمونو نه هر طرف ته صحابه د دې ناڅاپه حملې د وجې نه بالکل چې کوم دی خپلو پوزیشنونو نه اخوا دېخوا شو وایي ما په دغې حالت کې مکته چې حضور علیه السلام مبارک په خپل سپین خر مبارک باندې ناشته دی او کریم آقا مبارک دا نه فرمایل چې زمانه خو زما صحابه ما خوا دېخوا شو مونږ هم یو طرف ته شو یا به لږ وروستو شو چې د دې غشو په ضد کې نه راځو وایي کریم آقا په خپله سورلی باندې ناشته دی او زه د دغې سورلی مهار مې نیولی دی جانان ته مې وفرمایل قربان شمه درنه ډېر زیات چې کم دی د غشو باران دی لږ چې کم دی تاسو مبارک مزله مه کوئ مخکې باندې مزئ چې دا د غشو باران کم شي صحابه راغونډ شي ستاسو دفاع وشي بیا به مخکې ځو وایي کریم آقا مبارک وفرمایل چې په مخکې باندې ځه هغه د هغې غشو د هغې باران په منځ کې وایي جانان مبارک په منځ کې روان و فرمایلی انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب زه د الله نبی م دروغجن نه یم او بیا د الله نبی م یم او د عبدالمطلب صاحب غوندې بهادر شخصیت بچی م یم دا د حضور علیه السلام شجاعت د حضور علیه السلام مبارک بهادری د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي و یو ځل څه چلو شو و یو ځل چې کوم دی په مدینه منوره کې یو आवाज پورته شو یو خبر اوچلېده او خلکو داسې خطرناک اوازونه واورېدل هر چا سره دا یره شوه چې ګوندې یو لښکر راغلی دی په مدینه منوره باندې حمله کوونکی دی وایي د دغه یرې په اواز کې هر سړی ویرېده حتی چې بعضې صحابه زر زر راغون شو شپه وه تیاره وه زر زر راغون شو مطلب یې دا و چې موږ مخکې لاړ شو یو وفد لاړ شي تورې نیزې د ځان سره والي غشي والي چې لښکر د کم طرف راغلی دی قریش د کم ځای نه راغلی دي په موږ باندې حمله د کم طرف نه کېږي او دا دومره خطرناک د لښکرو اوازونه دي او دا دومره به موږ دا خبرې کولې مطلب هم دا و چې موږ به یو خپل فورس برابر کو بیا به لاړ شو که د دفاع ضرورت دفاع به وکړو کنی بیا به حضور له خبر راوړو چې قربان لشکر برابر کړي دغسې خلک راغلي دي حمله کول غواړي وایي موږ دا خبرې لا کولې چې ناڅاپه مو په تیاره کې وکتل چې د کوم طرف نه اواز راغلی و د کوم طرف نه د یرې اوازونه راتلل وایي چې ومو کتل هم د هغې طرف نه یو شخصیت په اس باندې را روان دی په اس باندې زینم نشته بغیر د زینه ناستی دی توره چې کم دی دا په خپل وجود باندې ده وایي مونږ چې وکتل نو زما جانان مبارک بغیر د زینه په اس باندې ناستو توره ورسره په لاس کې وه او کریم آقا مبارک د هغې یرې اوازونه چې وو د هغې طرف نه واپس را روانو او چې کله زموږ خواله راورسېده نو ویې فرمیل چې هېڅ هم نشته هېڅ هم نشته تاسو په خپلو کورونو کې په ارام باندې کښېنئ هغه شجاع او بهادر نبي چې په یوازې باندې ووته او په یوازې باندې د ټول قوم دپاره د امن پیغام راوړه دغه بهادري چې الله نصیب کړې ده د مدینې منورې جانان مبارک ته یې نصیب کړې ده
شام کې واقعه را نقل ده و یو ځلې اراشي نومې شخصیت او سړی و دی راغی او د په ابو جهل باندې قرضه وه او مکې معظمې ته راغی وی چې کله دغلته چې وکتل دا عتبه شیبه دي ټول ناست وو هغې ورته وی چې څنګه چلې په چا دې قرضه ده وی په ابو جهل باندې نو ده خو یو ډېر لوی روب او دبدبه وه سید الوادي به ورته وی د وادۍ سردار ورته وی نو چې موږ سره یو کس لاړ شی چې ماله د هغه نه خپله قرضه را واخلی نو حضور علیه السلام مبارک په دغه وخت کې مطاف کې په نفل باندې ولاړو نو هغوی د صرف د ټوکو دپاره یې دته ووایي چې ورشه دغه شخصیت چې دی دغه شخصیت دته ووایه دې بدله د ابوجهل نه اکستا چې کومې پیسې او قرضه دا بدله واپس راوالي مطلب یې دا و چې دی به ورشي حضور خو د چا نه انکار نه کوي حضور به ورشي د ده سره اول ته به ابوجهل چې کوم دی حضور ته به دې ردې سپکې سپورې ووایي او موږ به د دې خبرې نه یو مزه واخلو نو چې کله دا اراشي د ده پسې را روان کړ نو شاته نه ورپسې خپل سړی نماینده هم ورپسې کړه چې ورشه بیا به موږ ته ووایي چې حضور علیه السلام مبارک ته ابوجهل سسې ورته ووایي او څنګه دې مبارک چې کوم دی څه وکړل بیا د بې ګستاخي څنګه وکړه چې کله راغی کریم آقا مبارک ابوجهل ته دروازه داسې انداز باندې دروازه وواله چې ابوجهل دننه پوه شو چې معامله ډېره عجیبه ده اواز یې وکړه څوک حضور علیه السلام مبارک ورته خپل نوم واغسته وی راوځه زیمه چې دی راووته روایت الفاظ داسې دي چې د ده کریم آقا مبارک د دغه دروازې ډبولو سره او د دغه هیبتناک دا د کریم آقا مبارک شان دی حضور فرمایي مال الله دومره روب را کړی دی چې په یو میاشت مسافت کې زمانه دشمن دغسې کوم دی رپېږي رانه نو د جانان هغه روب دومره ووایي چې د ده رنګ تک زیړ تښتېدلی و کریم آقا مبارک وفرمایل ابوجهل د دې اراشي هغه چې کومه قرضه ده شا به واپس ورکړه هغه به په دومره مهلت راکړه چې کوره پورې لاړ شم بس کور ته لاړو چې څومره قرضه یې وه هغه قرضه یې وله راوړه او دله یې واپس ورکړه چې دا کم کس راغلی و د کتو دپاره هغه چې هلته لاړ هغې ورته ویل څنګه چلو هغه ورته وی عجیبه چلو وی څنګه چلو وی ما خو دغه سړی دومره یریدونکي چېرته نه و لیدلی لکه کم یریدونکي چې په دې ورځ باندې ما ولیده چې ابوجهل وروستو راغی هغې ورته وی دا دې څه وکړه مونږ خو دې دپاره درلېږلی و چې مونږ به مزه واخلو د دې خبرې نه او ته هغه ورته وی چپ شئ د کریم آقا مبارک د هغې روب صورتحال یې ورته بیان کړ وایي چې داسې اوښ شاته ولاړو چې دومره خوله چې کوم دی د حضور مبارک چا طرف ته دومره خوله یې واضح کړې وه وایي ما وی که انکار کومه ډایرکټ مې اوچتوي او ټول مې په خپله باندې تېروي الله کریم جل جلاله چې جانان مبارک لکم شجاعت او بهادری ورکړې ده عزتمند نن قوم ته چې دا څوک وایي که نه چې د حضور علیه السلام سیرت اپناول پکار دی د حضور علیه السلام مبارک مونږ ته کومې طریقې ښودلې دي مونږ ته چې کوم دی په کوم انداز باندې یقین وکړئ چې هغې له نن ضرورت دی که حکمرانان دي که بادشاهان دي که زمونږ د ملک واقعداران دي همدارنګې که هغه خلک دي چې د هغې په لاس کې طاقت دی هغې د صحابه او د خپل محبوب علیه السلام د شجاعت او د بهادرۍ کیسې ځان ته مخامخ کي چې هغې ته پته ولګي چې زموږ تاریخ څه دی نو بیا به د کشمیر مظلوم مسلمانان څلورو میاشتو نه په بند کې بندیوان نه پراته چې هغې ته پته ولګي چې زموږ تاریخ څه دی زموږ محبوب څنګه د غشو په درمیان کې او د غشو په منځ کې د اسلام جنډه بلنده نیولې ده نو بیا به هغې ته پته ولګي نن چې ضرورت د عزتمندو د قوم نه خو د شجاعت او د بهادرۍ دغه خبرې بیخي ختمې شوې هغه د صحابه او شجاعت ته وګورو د ماشومانو بچو عمر بن ابي وقاص وړوکی دی د 1400 کال عمر دی نو دا یره د ورسره چېرته حضور مې د جنګ نه واپس نه کي د احد نه نو د لښکر په منځ کې ولاړو نو دا ورسره یره وه چې زما د کم عمرۍ په وجه ما حضور واپس نه کي نو په خپلو پنجو باندې اوچت ولاړو په پنجو باندې اوچت ولاړو چېرته حضور ما واپس نه کي د دې په وجه باندې عبدالله ابن ام مکتوم دا مبارک چې کم دی په سترګو باندې معذور دی په جنگ یرموک کې چې 3.5 لکه کفار دي د هغې په وړاندې صحابه کرام 6 زره دي دا مبارک راغی وایي داسې وکړئ چې زه به هم جهاد نه لاړ شم صحابه ورته وایي ته ولې ځې په تا باندې خو لیس علی ما حرج په تا باندې خو څه حرج هم نشته خیر دې که ته پاتې کېږي وایي نه داسې پته ده راته چې مسلمانانو تعداد کم دی نو دا یو کس به سیوا شي د مسلمانانو حوصلې به دې باندې سیوا شي او که داسې هم نه وي نو بیا زما خو نظر نه لګي ما له د اسلام جنډه په لاس کې راکړئ او چې چرته مې ودروایي او چرته راته وایي چې مخکې ځئ زه خو فوج نه وینم زه خو د هغې غشي نه وینم زه د هغې نور څه نه وینم که غشي را رواني که ما باندې فوج را رواني که هر څنګه حالت دي زه به د اسلام جنډه ښکته کومه نه زه به په شا باندې نه ځم ما به د اسلام جنډه بیا هم اوچته نیولې
د خپل محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک سره د الله زموږ د غلامۍ نسبت نور مضبوط کړي.